अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाल वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रिसाल व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्ल वल अदाल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़रुज सलासून कज़्ज़ाबन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और द मसलक अहलुस सुन्नती वल जमात सर ताल्लुक़ लरुनको रदगे इलाक़े डीरू गैरतमंदो पदिन मैन मुसलमानानु रुनु ज़मूंगा उस्तासु दगने इज्तिमा और प्रोग्राम चर ख़त्म नबूवत पवनवान सर मुनाक़द दम मोहतरम गणशमेर उलमाए किराम स्टेज बांधी तशरीफ फरमा दी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आवी बज़मान रुस्ता तफसीली बयानुना कई खुसूसन ज़मा उस्ताज़ मुहतरम सय्यदी व मुर्शिदी मुहद्दिस आज़म शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब दामद बरकातुहुल आलिया अवी बासल तफसीली बयान कई इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रा वक़्त मुनासबत सरा पखपल उन्वान बांधी सो मारूज़ात गुजारशात रस्कूम इंशाअल्लाह। मोहतरम ज़मून उस्ताद मुसलमानानु बदी बांधी ईमान दे चल्ला द नबूवत कुमा सिलसिला द सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम न शुरू करी वा द नबूवत अला सिलसिला अल्लाह पे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधी ख़त्म करी दा। ज़मून उस्ताद मुसलमानानु पदा खबर बांधी ईमान दे च द नबूवत द सिलसिले द अंबिया किरामो अवल नहीं कड़ी सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व और द अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम द सिलसिले आखिर नहीं कड़ी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़मून उस्ताद बदी बांधी ईमान दे च द नबूवत तमाम कमालात अल्लाह प मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़त्म करी दी। द नबूवत तमाम फ़ज़ाइल अल्लाह प मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़त्म करी दी। द नबूवत तमाम मर्तबे अल्लाह प मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बांधी ख़त्म करी दी। द अंबिया कुम सिलसिला च अल्लाह द इंसानियत द हिदायत द बार डाली गलेवा आगा सिलसिले प मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़त्म कड़ा द नबूवत द ख़त्म नबूवत आगा ताज अल्लाह द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प सर बांधी सजाव को वसीद नबी अलैहि सलाम न रुस्त सोब द नबूवत दावा कई पस शक्ल की पकम सूरत किम दे द नबूवत दावा कई दासले द रसूलुल्लाह पाग मर्तबे बांधी डाका चई दासले द रसूलुल्लाह पाग इज्जत बांधी हमला वर्कीगी दासले द रसूलुल्लाह पाग ताज द ख़त्म नबूवत बांधी हमला वर्कीगी देवजिन मुंग तासो दल तिरन राजमयु तदग आज़म इजहार को च मुंबद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द इज्जतम हिफाजत को इंशाअल्लाह मुंबद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द आगा ताज द ख़त्म नबूवतम हिफाजत को मुंबद रसूलुल्लाह द नामूसम हिफाजत को मुंबद ख़त्म नबूवत हिफाजत को चाहे द माल प क़ीमत बांधी वी चाहे द औलाद प क़ीमत सरवी चाहे द जान प क़ीमत सरवी द हर अगर डाकू मुकाबला बको का हर अगलास ब बंदो हर अगलास ब मातो कम चिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदग ताज द ख़त्म नबूवत बांधी द डाके अचवल द पार राम खिद कीगी मुंग ब हर क़ीमत द ख़त्म नबूवत हिफाजत कब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठूल हुआ इंशाअल्लाह शातमल गुरु आवाज़ नाराज ठूल हुआ इंशाअल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना के तासु उगो रही आहदी अव्वलम के तासु उगो रही कलची उसुक द रसूलुल्लाह पदग ताज द ख़त्म नबूवत बांधी हमलावर शविउ इस्लामी रियासत पाहदी अव्वल के
دا هغه خلکو خاتمه په اسلامي توره باندې کړې ده د هغوی علاج په سرکار هغه په خپله توره باندې کړی دی تاسو عهد اول اوچت کئ احادیث روایات اوچت کئ عهد اول کې یو سړی اوچت شو یمن کې د اسود عنسی په نوم باندې و هغه د نبوت دعوه وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن والا ته خط ولیکو د ریاست د طرف نه د اسلامي ریاست د طرف نه یمن والا ته خط راځي ورته وایي د دغه سړي علاج وکئ د انجام ته ورسوئ دې سړي ته رسایي مشکله وه اسود عنسی 7-8 هزار محافظین د هغه په پهره باندې د هغه په حفاظت باندې مامور و د دې وجې نه رسایي ورته مشکله وه ممکنه نه وه دغسې په اسانه باندې صحابه کرامو دی چې په کومه کمره کې اوسېدو د لرې نه ورته سورنګ ویستلو په هغه سورنګ کې صحابه کرام د شپې په تیاره کې د کمرې ته راغلله دی قتل کو د سره د ترې نه جدا کړلو سهار ته چې کله صحابه اذان کوي یوه جمله وایي اشهد ان محمد رسول الله وان ابهلة کذاب او خلکو محمد د الله رسول دی اسود عنسی ابهله کذاب دی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبریل راځي اطلاع ورته ورکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته فرمایي فاز فیروز دلوي کامیاب شو اسود عنسی انجام ته ورسو دا اولنۍ فتنه وه اولنۍ ډاکو و چې د رسول الله په عزت باندې هغه په عظمت باندې هغه د ختم نبوت په تاج باندې د ډاکا اچولو کوشش کوو اسلامي ریاست په خپله توره باندې د هغې کار تمام کړی نعره تکبیر نعره تکبیر تاسو وګورئ عهد اول کې دویم یو کس و د طلحه صدی په نامه باندې هغه اوچت شو د نبوت دعوې وکړله طاقت یې ونیو ملګري ته یې ارتلله ملګري ورسره شولو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د هغه سرکوبۍ دپاره د هغه خاتمې دپاره ولېږل اسلامي ریاست هغه مجاهدینو دسته تشکیل کړله په دغه ملعون پسې ور ولېږله دلته جنګ وشولو د ده ملګري قتل لله د ده جانشین یې ګرفتار کړلو د هغه سر یې د هغه د تنې نه جدا کړلو دا خبیث د یو څو ملګرو سره د جزیرة العرب نه بهر ووتلو وتښتېدلو د نبوت دغه دعوې نه دستبردار شلو جزیرة العرب یې پرېښودله دا دویم هغه بدبخته و چې د رسول الله په عزت باندې په ختم نبوت باندې د ډاکې اچولو کوشش کوو د اسلامي ریاست په خپله توره باندې د هغه کار تمام کړی و الحمدلله تاسو وګورئ درېیم دوه کسانو په یو ځای باندې د نبوت دعوه کړې وه یو زنانه وه ښځه وه دویم طرف ته په دغه وخت کې مسلمه کذاب هغه هم د نبوت دعوه کړې وه دغه زنانه هم د ځان سره ملګري تیار کړي دي مسلح لښکر یې تیار کړی دی ځای په ځای باندې حملې کوي څوک چې دی نه بري څوک چې د ملګرتیا نه کوي ځای په ځای هغوی قتلوي دا قافله را روانه وه مسلمه کذاب ته خطره شوله چې یو طرف ته دغه زنانه نه د حملې خطره ده بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو د طرف نه د حملې خطره ده دې وجې نه دا زنانه چې کله راورسېدل دې ته دعوت ورکړلو ورته ویل جنګ نه څه نه جوړېږي راځه کېبلو مذاکراتو سره به دا خبره ختمه کړو دا په یوه خیمه کې کېناستله دغه سړی د نبوت دعویدار هغه زنانه د نبوت دعویداره دواړه کېناستله 3-4 غنټې مجلس یې وکړلو په هغه مجلس کې هغه مجلس په زنا سره بدل شولو مذاکرات په زنا باندې د هغې خاتمه وشوله د دغه ښځې د پیغمبرۍ هغه دعوه هم په دې ځای کې ختمه شوه څلورم سړی مسلمه کذاب و د لوی لښکر 40,000 صرف مسلح ملګري تیار کړي وو هغه وخت کې 40,000 دا ډېر لوی طاقت دی هغه وخت کې د عمره آبادي نه وه د عمره خلک نه وو د دې وجې نه ما تا ته اندازه نه لګېږي نن چې څومره آبادي ده د دې په نسبت هغې ته سوچ وکړي تقریبا 30-40 لاک یې جوړېږي هغه بدبخت نبی علیه صلات وسلام ته خط رالیږي د واقعي طرف ته نه ورځم نبی علیه صلات وسلام تر خپل خط باسر کې دغه خبیث بدبخت لیکي دغه ډاکو دغه ملعون لیکي من مسلمة رسول الله الى محمد رسول الله الى محمد رسول الله د مسلمه رسول الله دروغجنو کذابو لیکن د خپل ځان ته دغه الفاظ لیکلي وو د هغه طرف نه محمد د الله رسول د صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام جوابي خط ورته لیږي من محمد رسول الله الى مسلمه الكذاب د محمد د الله رسول طرف نه مسلمه دروغجن تا بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو
डले तशरीफ लला, सहाबाई किराम तशरीफ लला। په دې دوران کې نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړلو، د دنیا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړلو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې د مجاهدینو دا ډله 8000 صحابه کرام مجاهدین ورغللا. دلته زی په زی مقابله کیږي، هغه قبایلو جنگجون مضبوط خلکو زی په زی مقابله کیږي، صحابه کرام شهیدان کیږي. بالاخر خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پورا په طاقت سره، په جرأت سره، په جوان مردۍ سره، په بهادرۍ سره حمله ورشو. د دنیا ملګری قتل للا، د خپل ملګرو لاسونه پرېښودل، وتښتېدلو. یو قلا کې دننه سره د ملګرو محصور شولو، صحابه کرامو محاصره کړله. یو صحابیه د منجنیق په ذریعه دننه ورګزار کو، هغې دروازه کلاو کړله. دننه لاس په لاس په دغه قلا کې په یو باغچه کې جنګ شروع شولو. دغه خبیث مسلمه کذاب یو دیوال ته دی، ملګري مخې ته جنګېږي، د حفاظت کوي. صحابه کرامو حصار مات کو، ورسېدل، په نیزې وهو، سر یې ورله د تنې نه جدا کړلو. لاس په لاس جنګ شوی دی. د مسلمه کذاب د ده منونکي، د ده ملګري صحابه کرامو په دغه جنګ کې، په دا یوه ورځ کې، په دغه قلا کې، په یوه باغچه کې 20,000 منونکي د دننه قتل کړي دي. تاسو اندازه ولګوئ، دا څلور کسان وحد اول کې راوچت شو. اسلامي ریاست په خپله توره باندې دغې کار تمام کړو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو لا تقوم الساعه، قیامت به تر هغه وخته پورې نه قایمېږي حتی یخرج 30 کذابا، تر دې چې 30 کسان دروغجنان به راپورته شي. کلهم یزعم انه نبی، هر یو به دا خیال کوي، ګمان به کوي، دعوه به دی زه د الله پیغمبر یما. بل ځای وفرمیل خبردار انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه اخرنی نبی یما. د نبوت هغه دروازه په ما سره الله بند کړله، هغه سلسله ختم کړله. حدیث د بخاري دی، هغه چې یو محل تیار شوی دی، هغې کې د یوې خښتې ځای خالي دی. زه هغه یوه خښته ومه چې په ما سره هغه محل پوره شو. و زمان وروسته بل نبي نشته دی، تاسو نه وروسته بل امت نشته دی، امت هم اخرنی، نبي هم اخرنی. هغه سلسله ختمه شوله. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته سبق او تعلیم ورکو. لیکن وروسته وخت کې مرزا غلام محمد قادیانی ملعون د انګریزانو راپورته کړو، د نبوت دعوې وکړې. دی چې راپورته شو، زموږ علماو وکتل یا خو اسلامي ریاست په خپله توره باندې دغسې خلکو خاتمه کوله، یا مرزا غلام محمد قادیانی چې راپورته کړو ریاستونه دغه په شا باندې ودرېدل، هغوی ته تحفظ ورکړو. خو ظلم دا وشو، انګریزانو دلته زموږ مسلمانانو ذهنسازي وکړله، ویل د علماو د اقتدار سره کار نشته دی، د ملا د حکومت سره څه کار دی، د ملا د سیاست سره څه کار دی، د ملا کار صرف د اقتدار سره دی، د ملا کار صرف هغه د منبر او محراب سره دی، د ملا کار صرف د کتاب سره دی. دلته مسلمانانو ذهن سازي وکړله، علماء د اقتدار نه بهر کړله، علماء د سیاست نه بهر کړله، علماء د حکومت نه بهر کړله، د حکومتونو دروازې علماو پسې بند کړلې. بیا تاسو ته پته ده علما چې کله د دې نه بهر شو، بیا زموږ ستاسو دین لاوارث شو، قرآن هم لاوارث شو، شاعر الله والا وارث شو. او زه خو عموما ملګرو ته وایم دغسې حالت شو. یقین وکړه نن دې بازارونو ته که تاسو ورسئ، یقین وکړه زموږ او ستاسو د دین او د بنیادي عقایدو حیثیت الله دې معافي وکړي، اگر خوراک د لوڼۍ برابر نه دی. مله ټرای وکړئ ورسئ دې بازارونو ته. دلته د خوراک په څیز کې څوک لږ ملاوټ وکړي، دلته یو جعلي حکیم او ډاکټر راشي، تاسو کتلی پولیس راشي لاسونو کې هتکړۍ واچوي، جیل ته ورسوي، ورته یې تر خلکو د صحت سره لوبې کوي او یقینا کېدل پکار دي. لیکن دلته تاسو کتلی دي دلته زموږ د دین سره خلک لوبې کوي، د عقیدې سره هم خلک لوبې کوي، د قرآن سره هم خلک لوبې کوي. یقین وکړه هغې څوک تپوس کوونکی نشته دی. ولې نشته دی؟ ځکه دلته زموږ دین مظلومه دی، قرآن هم لاوارثه دی، مدرسه او جومات هم لاوارثه دي، ګیره پګړۍ مظلوم دي، علما مظلوم دي، شاعر الله مظلوم دي، ختم نبوت مظلوم دی، ناموس رسالت مظلوم دی. مړه دلته خو په یو مسلمان ریاست کې د ختم نبوت غونته کې اساسي مسله مسلمان حکمران ته
لا تر اگا وقت پوری سمجھ کی نرات للا تر سوچ 30-40 ہزار جوانانو قربانی نوے ورکڑی شہادتونے نو پیش کڑی میان دی نوے کنڈی شوی بچی نو یتیمان شوی دلتا بیو مسلمان ریاست کی ناموس رسالت گنت کی نازک مسئلہ اساسی و بنیادی مسئلہ زماؤس تعالی مسلمان جج و قاضی پر سمجھ کے تر اگا وقت پوری پدنرات للا تر سوچ را غازی خالد پیسل گنت کی زوانان پرتشوی نو پدگا عدالتونو کی دن دا گستاخان و سرون دا والوزوتی نعرہ تکبیر دلتا کو نعرہ تکبیر مرزائیوں پہ لعنت قادیانیوں کا جو یار ہے نعرہ تکبیر دلتا کو حالت لغسی دی یقین موقع دے معاشرہ کی نند اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث و بند خلق اعتراضات کی اللہ دا پیغمبر پا سنت و بچ خلق استعزاء کی ٹوکی گئی دلتی وڑا لگ دا قسم دا پا مسلمان دا پختنور پا وطن کی اگوی دا حدیث مجوس جوڑ کری نبی علیہ السلام ندونیم دریس وکال رسطلی کلش دارا مجوس ملاوٹ دے دارا قرآن خلاف نعوذ باللہ اجمی سازش دے مگر یو توی موت اللہ تچک دا حدیث کم و راویان و علماء تا مجوس و نعوذ باللہ توی دا حدیث مجوس لگلی دی امام بخاری در تا مجوسی خیاری مسلم مجوسی خیاری امام ترمیزی مجوسی خیاری تا محدثین اڈلت آپ مجوس سر تعبیر للا موت کم بخت سوچ نکے دقا خلقو چمون پوری احادیث را رسولے دی دقا خلقو چمون پوری قرآن را رسولے دی کہ اغوی را رسولے شوی احادیث را اعتبار نوی اغوی دا زان نجوڑ کرے دی کلا پدانتی جم خبر وکا بے بدا اغوی را رسولے شوی قرآن لسنگ اعتبار شی اغوی احادیث دا زان نجوڑ کری دی بے تاثر سگرنٹی کے دیشی چاہوی با قرآن دا زان نہیں جوڑ کرے ما توی نکنا دا قرآن دا حفاظت ذمہ داری اللہ غستر انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون مورتوی دایت جبریل تا ترہ وڑے نا مورتل دایت تا بخبلد نبی علیہ السلام نوری دلے نا کمقلد آیات کو منتاق خلق را رسولے دے چاچے حدیث را رسولی دی کاوی زرگونا لکونا حدیث دزان نہ جوڑا ولے شو بے یو آیات رزان نہ نشو جوڑا ولے سوچ نہ کے او مسلمانانو دا یاد وساتی زمان پدا کے بھی کی دے وقت کی 30% زمان بازی ملایانم پدا قہر اختری یو یوزی کے ملا پنم باندی پدا میڈیا باندی پا ٹک ٹوک باندی پدا نورو باندی ناسوی درسو کئی غریبان چرتر مدرسو باریغ ندی غریبان چرت علم ندے کڑے دا منکرین حدیث کتابوں نے راغستری درسو کئی علماء بدزنہ کئی مسلمانان بدزنہ کئی او مسلمانان یاد وساتی سوک چے احادیث نبری دا قرآن نبری یاد وساتی سوک چے اگا سنگ چر قرآن منکر کافر دے اگا سر احادیث دا نبی علیہ السلام منکر کافر دے قرآن متن دے احادیث شرح دا سوک چے احادیث نمری دے قرآن نبری پر رب کعبہ قسم سوک چے احادیث نمری دا پورا جوند و زندگی کی قرآن نشمن لے سوک چے احادیث نمری دا پورا جوند و زندگی کی قرآن باندی کلم عمل نشکوت شاید زمان خبر از تاسو سمجھ گرانش زه تاسو نه تپوس کوم تاسو منځ کوئ وایي که نه چې منځ کوئ د ورځې څو ټایمه منځ کوئ 5 ټایمه دا قرآن تاسو اوچت کوي دیگر منځ حکم شته اقیم الصلاة تاسو منځ قائم کوي لیکن دیگه 5 ټایمه منځ ذکر قرآن کې نشته دی علماء کرام موجود دی دا قرآن اوچت کا په دې کې منځ حکم شته دی د 5 منځونو ذکر نشته دی په دې کې منځ حکم شته دی لیکن د منځ د رکعتونو ذکر پکې نشته دی د منځ طریقه شکل صورت ذکر پکې نشته دی د اذان اقامت ذکر نشته دی د احادیثو کې ذکر شوی دی دا قرآن اوچت کا دې کې د روزې حکم شته د زکات حکم شته د حج حکم شته د سود حرمت ذکر شته دی تفصیلات قرآن کې نشته دی ځکه قرآن متن دے دا دی تفصیلات احادیثو کی دی احادیث دا دی دا پار شرح دا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ پیغمبرہ تابانی میں قرآن دا دیر پار نازل کرے دے چی تے دیو تا شرح وکی بیان وکی تفصیل بیان کے تر دی قرآن شاری ہے تر دی مفسر شپک سگون کے قرآن مجید دا مضمون بیان کرے دے دا قرآن متن دے تفصیلات پا احادیثو کی دی وچی او زڑے احادیث نمانیہ خوزمون استاذ الدین بنیادو استلو چا پسی بسو وزدغه چې خلق را پاسی دلی دی اگر قرآن مجید دے یو آیات لفظی ترجمه صحیح نشی کولے اگر وی دے سعودی ملایان کے نستل علماء پا حدیثو تحقیقو کو در طول حدیث دا قرآن خلاف دی سوا دے 105 حدیثو
बाबा तر اوسه پورې وای سعودي عرب کمیټي جوړه کړې سعودي عرب حکومت ته دې پته نشته لري دا وی نیوزونو ته پته نشته لري دا وی چینلو ته پته نشته لري دا وی جامعات ته نه خبر دا وی علما ته نه خبر لیکن بلا په خبر کې بلا اطرافو کې یو سړی ته پته نه لګي شیطان الهام کوي وای کمیټي جوړه کړې وسته به صحیح چې د قران مجید د یو آیت لفظي ترجمه نشي کولای خپل فهم دی راغستره حدیث دغه سره تک تک راوي عمر بن عبدالعزيز رحم الله زمانه وا سخلک را پورته شو تقدیر د مسلې نه انکار کو عمر بن عبدالعزيز رحم الله راجم کړل ورته ویل تاسو تقدیر ولې نه منئ هغه ورته یاله دا تقدیر مسله د قران نه خلاف ده عمر بن عبدالعزيز رحم الله ورته ارشاد فرمایلی هغه خبري علما فرمایي د سرو زرو په وو د لیکلو قابل ورته فرمایل ولدا قران پر صحابه مختمو صحابه دا قران د صاحب قران 50 نازل شو دا غنښ د کړو د دې قران الفاظ غنښ د کړو د دې معنا مطلب راغی نښ د کړو هغه صحابه کرام خو تقدیر قایلو د تقدیر عقیده لرله د تقدیر مسله د قران خلاف نه ګڼله عمر بن عبدالعزيز رحم الله ورته فرمایل ولستاسو فهم د قران غلط دی د صحابه فهم د قران صحیح وو تاسو فهم د قران غلط دی خپل فهم صحیح حدیث قرآن سره کله نه ټکراوي حدیث د غلط د جاهلانه فهم سره ټکراوي خپل فهم تر قرآن نو بهرحال مارس کو قدینه را پورته شو زموږ علماء وکتل اسلامي ریاست خدغه سي خلک بخپل تور باندې ختمول لیکن علماء محروم وو غیرال ور سره نو طاقت ور سره نو ډنډ ور سره نو زور ور سره نو علماء کرام سره هیڅ نو او بیا خپل ذمہ داری ادا کړل روډ تر وتل اسمبلی تم ورسېدل روډونو باندې مواز ولګو کتابونه ولیکل عدالتونو تم لاړل او په هر پور مواز چتکو ویلو مسلمانانو دا زمونږ استاد د پیغمبر د عزت مسله ده دا زمونږ استاد د پیغمبر د ناموس مسله ده دا زمونږ استاد د پیغمبر د ختم نبوت د تاج مسله ده او مسلمانانو دا قوم را پاسېدلې دي استاد د پیغمبر په عزت باندې حمله ور دي دا قوم را پاسېدلې دي زمونږ استاد د پیغمبر په تاج د ختم نبوت باندې حمله ور دي حکومتونه خپل ذمہ داری نه ادا کوي حکومتونه بقاعده هغه پښپناهي کوي بقاعده هغه ته تحفظ ورکوي علما را پاسېدل قرباني ورکړلې ننم قسم دې هغه د چلام نګر هغه د ریلوے سټیشن هغه پیګور او به کفن لاسونه چې هغه قادیانت په خلاف باندې ناره لګولې و د ختم نبوت زنده‌باد ناره لګولې و سزا ورته ملاو شوله ننم دغه په بنیاد کې چې نن د ختم نبوت عقیده د پاکستان د آئین نه هغه قادیانه کافر اقلیت منظور دی د دې په بنیادونو کې د هغه خلکو ویني دي نن هم دغه سپتمبر میاشت چې راځي موږ تاسو ته یاد راکړئ 1952 تحریک هېر نه کوي د 1973-74 تحریک هېر نه کوي په دې کې د نوجوانانو وینې وي په دې کې د ځوانانو قربانۍ هم وي په دې کې د بوډاګانو قربانۍ هم وي نن د سپتمبر په دغه میاشت کې موږ بیا د دې عزم اظهار کوو د خپل شهیدانو د ختم نبوت دپاره قربان شوي د هغه شهیدانو د روحونو سره د دې عزم تجدید کوو چې انشاءالله تاسو چې د سره لپاره وینه ورکړې وه هغه ختم نبوت د مسلې د هغه عقیدې به موږ حفاظت کوو د هغه ډاکوانو مقابله به کوو چاهې د جان په قیمت سره وي چاهې د مال په قیمت سره وي نن زمونږ او ستاسو راجمع کېدل د هغه ارواحو سره د دې عزم تجدید دی او موږ کوو ورسره وعده چې موږ به د ختم نبوت حفاظت کوو انشاءالله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت زرین ختم نبوت محافظین ختم نبوت سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند علماء دیوبند قادیانیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت قادیانیوں کا جو یار ہے نعرہ تکبیر 7 ستمبر چې موږ او تاسو ورته یوم الفتح وایو دا د قربانو داستان د 1952 نه شروع شوی و په 1973-74 کې دغه انجام ته زموږ علماو الحمدلله ورسو خو موږ تاسو په دغه ستمبر کې هغه موږ ته یاد راکړئ دې کې ډېرې قربانۍ وي دغه سپینګیري زما مخې ته ناست دي نن په دا جلسه کې دي ما د 1952 تحریک لوستو یو سپینګیری دی د جج ته پیش شو لس ملګري دي د نورو ملګرو ته لس کاله قید واورو
یو سپین ږیری بابا دی د 52 تحریک کې ده ته اته کاله قید واورو هغه بابا په ژړا شو سترګو کې اوښکې راغلې جج ورته وایي بابا ولې ژاړې دی ورته وایي زما سره زما مناسب سلوک ونه شو بابا ولې مناسب سلوک نه دی شوی سزا زیاته ده نه سزا نه ده زیاته بیا ژاړې ولې هغه بابا عجیب جواب ورکړي اسمان مغه منظر کتلی و د ځمکې مغه منظر کتلی و چې دا قوم د ختم نبوت په عنوان د رسول الله د عزت په حوالې سره دا څومره حساس دی دا څومره بیدار دی چې کله د قربانۍ خبره راځي هغه سپین ږیری ورته وایي زما دا نور ملګري هم د ختم نبوت مجاهدین دي زم د ختم نبوت مجاهد یبا دام د رسول الله عاشقان دي زم د رسول الله عاشقان یبا دیو هم راغلي دي په دغه ژوند کې زم راغلی یم بیا دیو ته 10 کاله قید سزا ما ته 8 کاله قید سزا زما په سزا کې 2 کاله کمی ولې دی آیا زما په محبت کې کمی دی آیا زما په مجاهده کې کمی دی اسمان او ځمکې دغه منظر هم کتلی و چې د رسول الله په امت کې سپین ږیری هغه د جیل دپاره د خپلو ملګرو سره د یو ځای کېدو دپاره اوښکې تویوي د رسول الله په محبت کې دغسې نعرہ تکبیر شہدائے ختم نبوت مناظر اسلام حضرت مولانا ندیم مفتی ندیم محمودی سے هغه داستان نه کېږي وخت ډېر اوږد به واخلي ټایم ختم دی خو زه په دغې ختموم موږ به د ختم نبوت حفاظت کوو که نه انشاءالله د هغوی د وینو سره به وفا کوي انشاءالله د ختم نبوت حفاظت به کوي انشاءالله د مال په قیمت سره به کوي انشاءالله د جان په قیمت سره به کوي انشاءالله صرف انشاءالله که نه عملي به کوي انشاءالله هغه به څنګه کېږي همدغه علما چې د ختم نبوت د حفاظت دپاره مونږ تاسو ته آواز لګوي مونږ تاسو به د دې امتې جوړېږو انشاءالله د دې ملا به مضبوطه وي انشاءالله کله راته ووایي جلسه ده بیا به ورسره راځو په دا جلسه کې به ورسره شریکېږو انشاءالله شریکېږو به مونږ خلکو ذهن کې دا وي څه ضرورت دی د دې جلسو بابا د دې ضرورت دی قادیانیان لګیا دي نن په عالمي میډیا باندې ذرایع ابلاغ استعمالوي په دا مسلمانانو ملکونو کې په دا کالجونو یونیورسټیو کې لګیا دي ځوانانو د ګمراه کولو کوشش کوي فارمونه ورته ځای په ځای ورکوي دا ډک که 10,000 روپۍ به تا ته ماهانه میلاویږي ته خیر قادیانې کېږي مه صرف په دې دستخط وکړه مخکې کلونو کې هلکانو له ګاډي وکړله مري ته یو ځای بل ځای ته بوتلله وی آی پي ګاډي هلته وی آی پي هوټلې ورته وایي تاسو خیر قادیانې کېږئ ما صرف مونږ سره شریک شئ صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند د هغوی هغه ډالرې د کفر د قادیانیت په شا دي د هغوی ډالرې لګېږي میډیا استعمالېږي محنت کوشش کوي د دې وجې نه مونږ او تاسو سره دې ضرورت دی چې مونږ خپل ځوانانو ته شعور ورکو احساس ورته ورکو د ختم نبوت اساسیت ور وښایو قادیانیان چې د رسول الله په عزت باندې حملاور دي دغه ډاکوان ورته ور وښایو بچې د دې نه ځان وساته کوڅه په کوڅه ما او تا ماشومان خبر کو یقین وکړه زما او ستا معمولي نقل و حرکت دا د قادیانیانو د هغه جدوجهد د پوره ذرایع ابلاغ چې هغوی ورله استعمالوي لکونه ډالرې لګوي زما او ستا دغه 1500 روپۍ چې دغه علما ته ورکوو د ختم نبوت د حفاظت دپاره زما او ستا معمولي نقل و حرکت یقین وکړه د هغوی لاکونه کلونه ډالرو مقابله کوي د هغوی لاکونه ډالرې پرې لګېدلي وي ذرایع ابلاغ استعمال شوي وي الحمدلله هغه منصوبې په دې معمولي جدوجهد سره ناکامه کېږي په دې سره هغې ته شکست میلاویږي د دې وجې نه مونږ او تاسو په دغه کې حصه اخلو که نه به اخلو انشاءالله اخلو به انشاءالله تاسو ځوانانو ته وایم په دا ټیک ټوک باندې دې وخت کې د قادیانیانو څو چینل دي 5 لاک به یک وخت زمونږ پښتانه پکې دي د مختلفو قومونو زمونږ ستاسو هلته هغه لګیا دي نوجوانان یې هغه پوهېږي نه سوالات ورنه کوي هغوی ورته جوابات ورکوي زمونږ الحمدلله ملګري پکې دي هغوی ور داخل شي زمونږ تخصص طالبان بله ورځ هغه پوره پیج کې ورسره لګیا وو هغه زمونږ ملګري بلاک کړله د دې طاقت بیا نه لري چې هغه بحث وکړي د دې طاقت بیا نه لري چې ستر ته پوهه سړی راشي د هغه سوالاتو جوابات ورکړي د هغه اعتراضاتو جوابات ورکړي لیکن دغسې نوجوانان ګمراه کوي دې وجې نه ځوانانو خپل ځانونه وساتئ حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله هغه زمانه کې
لیکلیو ول مسلمانانو که خپل ایمان حفاظت غواړي بیا د هر چا کتاب مګورا چاہے قرآن تفسیر لیکلی بیا د هر چا بیان ماورا درس ماورا چاہے قرآن تفسیر ولی نه بیانې اول معلومات کوا د سړي دین سره عقیده سره نظریه سره استادان سوق دي ملګری سوق دي اول معلومات کوا خپل مولانا صاحب ترازا په دا میډیا باندې د پلان کې کس راځي د مولا په چا مکه دي هغه نه ځان خبر کا که مولوی صاحب درته اجازه درکې وایو را که مولوی صاحب درته وایي چې نه دا خو د مولا په شیطان په جامه کې مولا راغلی دی تا ګمراه کوي ستا د دین په مسلماتو باندې ستا د دین په بنیادي عقایدو باندې حمله کوي بیا به موږ او تاسو ورنه ځان ساتو که نه انشاءالله خپل علماو باندې به اعتماد کوي انشاءالله دیو ته به راځو د هر چا کتاب به هم نه ګورو د هر چا بیان او درس مناظرې به هم نه اورو اول به معلومات کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا